करना राजनीति मैथ नहीं हुंदी। एक गल समझ लो, राजनीति च कोई 2 जोड़ 2 4 नहीं हुंदा। राजनीति च 2 जोड़ 2 जां 3 हुंदा है, जां 2 जोड़ 2 5 हुंदा है। राजनीति सेवा तो वैसे ही कहा जाता है, सेवा सूआ कोई नहीं, एक प्रोफैशन आ। इस करके कौन किहदी मीटिंग जांदा, कौन कितना रिस्क लैंदा, रिस्क उदों ही लिया जाता विक्रम जदों कुछ समय दिखदा होवे। हाई कमान लई सिद्धू जां कैप्टन इंपॉर्टेंट नहीं, उन्हां लई तां उहदा राज इंपॉर्टेंट आ कि साडा राज आ रहा। उन्हां कोल किन्ने सिद्धू आए, किन्ने कैप्टन आए हुण तां। गांधी परिवार तां हुण तुसीं देख लो ना, दरवेश सियासत नहीं आ सकता। सियासत की पहली शर्त यह है कि तुसीं किन्ने इनह्यूमन हो सकते हो, तुसीं किन्ने क्रूअल हो सकते हो। पॉलिटिक्स देख लो, स्टालिन ते ट्रोटस्की देख लो, वो तो प्रो पीपल पॉलिटिक्स सी ना, वो तो लोक पक्षी राजनीति सोवियत राज के अंदर। तो स्टालिन ने जो किया वो की सीगा, जो स्टालिन इंटरनल पॉलिटिक्स करता रहा वो की सीगा। पंजाब की कैबिनेट नूं जट्टां दी कैबिनेट कहा जाता, जट्टां दी सरकार कहा जाता इहनूं। इस करके इतराज़ भी लिया लोगों का कि जट्टां नूं इन्नी रिप्रजेंटेशन क्यों, बाकियों नूं क्यों नहीं। पंजाब कैबिनेट मिलदा 8 जट मंत्री ने। हाई कमान आ मैनूं बहुत वीक नज़र आई है। लीडर वो हुंदा, फैसले गलत भी हुंदे ने, मैं कल भी कहा लीडर का हर फैसला सही हुआ नहीं। हिस्टरी चक के देख लो, लीडर के फैसले गलत भी हुंदे ने, लीडर के फैसले ठीक भी हुंदे ने। विक्रम मतभेद चल जाते हैं, मतभेद होने भी चाहिए ने, लोकतंत्र अमीर ही इस गल नाल हुंदा, पर मनभेद नहीं चलते। कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सिद्धू का मनभेद हो चुका है, मतभेद नहीं है। बैकवर्ड क्लासिस नूं भी मिल रही है, दलितां नूं भी मिल रही है रिप्रजेंटेशन। जट्टां कोल तां वैसे ही बहुत आ, पंजाब की कैबिनेट नूं जट्टां दी कैबिनेट कहा जाता, जट्टां दी सरकार कहा जाता इहनूं। इस करके इतराज़ भी लिया लोगों का कि जट्टां नूं इन्नी रिप्रजेंटेशन क्यों, बाकियों नूं क्यों नहीं। पंजाब कैबिनेट मिलदा 8 जट मंत्री ने, जदों कि उन्हां दी जिहड़ी वैसे भाई जिहड़ा जे उन्हां दी गिणती कहनी होवे वो 28% के नेड़े, 22-23% के नेड़े टोटल किसानी की 30% के नेड़े आबादी कही जाती है। इतराज़ बहुत वड्डा रहा है, पर यह इतराज़ खास तौर के उत्ते OBC भाईचारा, दलित भाईचारा बहुत वड्डे पद्धर के उत्ते करता रहा। पर असीं तुहानूं एक बार फिर अपडेट कर दिंदे हां जिहड़ा इस टाइम ताज़ा फार्मूला, और असीं तुहानूं नाल दस रहे हां। ये फार्मूला जरूरी नहीं है आखिरी मोहरे ते लगे, पर हुण तक की साडी सूचना है, हुण तक मोहर इहदे ते लगदी नज़र आ रही है। हो सकता है फार्मूला ड्रॉप कर दिता जाए, इहदे ते होर फार्मूला, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों ही अखां दिखाउंदे ने त्यों त्यों फार्मूले भी बदलते हैं। कैप्टन बदले बहुत आ पिछले दिनों के विच। एक जिहड़ा लैटर भेजा, हुण लैटर च की है, ये सब तो वड्डा सवाल है विक्रम। वो लैटर के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की भेजिया गा, वो लैटर के अंदर की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह लिख के भेजिया गा कि जे तुसीं ये सारे फैसले लओगे तो मैनू फिर बाकी मनो। की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लैटर च भेजिया गा। बहुत सारिया चर्चावां ने, जिवें कहा जाता कैप्टन अमरिंदर सिंह की करीबी है मोदी दे नाल ते अमित शाह दे नाल। बहुत सारे लोग कहते हैं पंजाब च राष्ट्रपति राज लाउण दीयां गल्लां बहुत वड्डे पद्धर ते चलदियां, बीजेपी मंग कर रही है कैप्टन दे एक दस्तखत होण। अगर सरकार कैप्टन नूं मान लो तंग कर रही है, कांग्रेस अगर कैप्टन कह देन कि माहौल ठीक नहीं है, बीजेपी तो ठा देने इत्थे राष्ट्रपति राज भी ला सकते। चर्चावां ने विक्रम, इस तरह की कोई गल नहीं है, इस तरह दीयां चर्चावां ने, सियासी गलियारियां चर्चावां हुंदियां ने ते न्यूज़ के अंदर स्पैकुलेशन जिहड़ी हुंदी हैगी आम तौर के उत्ते खबरां दे अंदर असीं लगातार ये जिहड़ी गल बकायदा तौर के उत्ते तुहानूं दस रहे हां कि इस तरह दीयां चर्चावां ने, इस तरह दीयां चर्चावां हो रही ने। सिद्धू जे प्रधानगी चलाउणगे किवें, सिद्धू प्रधान बन गए चलणगे किवें, चलणगे तां आपदे बंदियां नाल ही। तां ओह नागरा, तुहानूं पता है नागरा कौन ने, नागरा ते मतलब ये कौन लोग ने, बरिंदर ढिल्लों, नागरा, राजा वड़िंगे किने पैदा किए ने? तो राहुल गांधी के पैदा किए हुए लोग ने ना। ये तो राहुल गांधी का धड़ा, जिन्होंने टिकटिंग राहुल गांधी ने, सतकार कौर, किन्ने लोग ने पंजाब कांग्रेस जिहड़े पैदा ही राहुल गांधी ने किए ने, जिहड़े राहुल गांधी की जे कही सियासी जमीन राहुल गांधी ने दित्ती उन्होंने नहीं, तो वो आम घरां चों, ठीक ठाक घरां चों सी, नॉर्मल घरां चों। कांग्रेस दी टिकटां तां कहंदे मिलण लई बहुत कुछ करना पैंदा, पर इन्हां नूं टिकटां मिलियां इस करके वो सारे लोग, जिवें कुलजीत नागरा ने बहुत आम परिवार चों ने, बहुत ही आम किसानी चों ने कुलजीत नागरा, पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ते सीगे, बहुत वड्डा आधार सी, स्टूडेंट पॉलिटिक्स एक वड्डा नां सी। कुलजीत नागरा नूं वाया सुरजेवाला दे नाल मुलाकात हुंदी है, सुरजेवाला भी राहुल गांधी के नेड़े ने। तो कुलजीत नागरा का इस करके भी दा लगना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ, क्योंकि कुलजीत नागरा सुरजेवाला के भी नेड़े ने। कुलजीत नागरा बहुत सारे पक्षां च कांग्रेस के नाल एक तरह जथेबंदी च बहुत काम करते रहे हैं, कदे बहुते इतराज़ नहीं जताए। तुसीं देखिया नहीं होना भी जिवें आपां देखदे हां फलाना नाराज़ हो गया, ध्योका नाराज़ हो गया, कुलजीत नागरा नूं तुसीं कदे नाराज़ हुंदा नहीं देखिया होना। नाराज़ होए सी कुलजीत नागरा जदों MLAs दे बेटियां नूं नौकरी दित्ती सी, वो तराज जताया इन्हां ने। एक याद है ते होर तरह की नाराज़गी, यानी अपने अहुदिਆਂ नूं लैके कुलजीत नागरा ज़्यादा नाराज़ नहीं होए, जिवें बाकी लीडर कांग्रेस के नाराज़ हुंदे रहे ने, अंदर खाते हो सकदा नाराज़ हुंदे ने, पर कदे ज़ाहिर नहीं कीता कुलजीत नागरा ने। देखो राजनीति कोई मैथेमैटिक नहीं हुंदा। कई बार बंदे कहते जी पहलां तां तुसीं ऐ कह रहे सी, असीं ते पत्रकार असीं तुहानूं रिपोर्ट करना राजनीति मैथ नहीं हुंदी। एक गल समझ लो,
ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੋਈ 2 ਜੋੜ 2 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ 2 ਜੋੜ 2 ਜਾਂ 3 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 2 ਜੋੜ 2 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਵੀ 2 ਜੋੜ 2 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੇ 2 + 2 = 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਵੀ ਬਦਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਬਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੂਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੂਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਬੈਠੇ AICC ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਉਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਕਰਮ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਸੂਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ। ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਫਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਐਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਰਿਸਕ ਲੈਂਦਾ, ਰਿਸਕ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਰਮ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਰਿਸਕ ਜਦੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦਾ ਰਿਸਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਟਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਦੋਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਅਗਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਕੌਣ ਦੇਗਾ, ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਚੱਲ ਲੈਣਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਰਾਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤਾ, ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਣਾਏ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕਜੁੱਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਸਭ ਨੇ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਧੜਾ ਆਪਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਚਾਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮੱਥਾ ਪੱਚੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਸਟਾਰਮਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੀਡਰ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੀਡਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਠੀਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਲੀਡਰ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਹਿਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੈਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ, ਕਰੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੰਕੇਤਕ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਕਹਿਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਰਾਹੁਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆਰਐਸਐਸ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੇ ਛੱਡਣੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਇਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਰ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕਰਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਰਤਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ,
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਆਨ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੱਛਮ ਜਾਂ ਯੂਰਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਬਲਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਾਂ ਸਿੰਬਲ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਐ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਮੋਨੋਲਿਥ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗਾ। ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਦਲਿਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਕਰਮ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈਗਾ। 10 ਆਇਡੈਂਟੀਟੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਛਾਣ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਜਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਆ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ। ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ 10 ਪਛਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਮੈਚੁਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ, ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਸਟ ਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੰਬਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਨੇ। G23 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ। G23 ਗਰੁੱਪ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੇ, ਉਸੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਜੱਟ ਤੇ CM ਵੀ ਜੱਟ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਟੀ ਔਰ ਜਾਟੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਸਿੱਧੂ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਗੱਲ ਟਿਕਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਿਦਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ। ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿ ਉਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨੇ ਜਾਖੜ, ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਭੇਦ ਹੋਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮੀਰ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਮਤਭੇਦ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਭੇਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਮਨਭੇਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਹੈਗੇ ਮਨਭੇਦ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨਭੇਦ ਨੇ। ਤੇ ਮਨਭੇਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਨਭੇਦ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ? ਵਿਕਰਮ ਜਰਨਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖੜਕ ਜੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਓ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹਿਮਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, 75-25 ਦੀ ਖੇਡ ਹੈਗੀ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ 75-25 ਦੀ ਖੇਡ ਕੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ 4.5 ਸਾਲ ਦੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਿੱਧੂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਨੇ। ਤਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਦਰਵੇਸ਼ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰੂਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਟ੍ਰੋਟਸਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋ ਪੀਪਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੋਵੀਅਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਸਟਾਲਿਨ ਇੰਟਰਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਪੋਲਪੋਟ ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਰਾ ਸੀਗਾ, ਪੋਲਪੋਟ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਥੇਰੀ ਉਹਨੇ ਗਦਰ ਮਚਾਇਆ, ਮਾਰੇ ਬੋਧੀ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਸੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੂਅਲ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੋ। ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੇਮ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਆਏ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਡਵਾਨੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਆਏ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਲੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਕਮੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਰੀਜਨਲ ਫੋਰਸਸ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਆਉਣਾ ਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੌਣ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਊਗਾ, ਕੌਣ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਕੌਣ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਇਹ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖਤਮ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਦੋਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ।